धन्यवाद धन्यवाद रबानी अल्लाह रबानी खाला रबानी रबा 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 तुम नाम धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद 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 होली 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 वर्षाना रबानी अल्लाह रबानी बिरी 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 बल 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 तुम नाम धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद 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 पूजा प्रशंसा गुरु पाए एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम होली 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 शबा रबा 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 शबा रबा 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 रिबा रबा 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 धन्य जीसु 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य होली 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 वर्षान रमणी अल्लाह रमणी दा रमणी दा रमणी इदा रमणी खाला रमणी रबा 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 आचार्य मंत्र पराक्रांत परमेश्वर अनंत कर्ण पिता शांति तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 प्रभु जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे दया करो दया करो पूरा भद्रमना दरवर्ष खला रमणिया दरमणि खारवंत हालेलुया 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 तुम्हें महान व अत्यंत प्रशंसनीय अट प्रभु तुम्हें महान व अत्यंत शक्तिमान अट प्रभु निदारवणि तुम्हें महान व भयंकर अट प्रभु निदारवर्ष बलियरवणि शिवर बर 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 हालेलुया 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 उष्या बर 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 भद्रमना दरमंडल धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु होली 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 तुम्हें आश्चर्य मंत्र पराक्रांत परमेश्वर अनंत कर्ण पिता व शांति राज जीसुंग नाम रे दया करो दया करो दया करो होली 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 इदारवानी खारवा शाखालारवा आवान को यज्ञ आचरण करने दया करो प्रभु हालेलुया हालेलुया आमान पाप क्षमा कर आमान को पवित्र करो प्रभु पवित्रतार सौंदर्यतन भजना करने एवं प्रभु जो पवित्रता में ईश्वर दर्शन पाए ना से दर्शन प्राप्त हाँपाई उदार वर्षावारी अल्लाह रमानी खूर जे पवित्र करते जो मैंने पवित्रीकृत होते से समस्त ईश्वर संतान आम जो तुम संतान हो पार हालेलुया 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 एवं ईश्वर संतान मान भाव ईश्वर आत्मा द्वारा परिचालित होगा तुम साहय विशेष हालेलुया 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 निश्चय आमर तुम साहय कर उपकार करपर्यंत तुम आम समस्त भार बहन करुच एवं आम को प्रभु आम गंतव्य पथरे तुम्हें तुम्हें चल नौच हालेलुया 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 जीवन पथरे तुम आम नौच प्रभु जहाँ संकीर्ण आउ से पथ दुर्गम अनेक चेष्टा कर विफल हो जाती इधारावानी पूरा वर्षा बराबर बंधन तुम्हें आम को दया करो दया करो दया करो तुम्हें छाड़ी न परित्याग करना हो शेष पर्यंत धैर्य धरवा मरण बंध विश्वस्त रहा दया करो तुम इच्छा साधन कर तुम संतोषन कार्य कर दया करो पूरा भद्रमना द्वारा वर्षा खेला रवा तुम निमंते साक्षी स्वरूप हो प्रभु तुम राज्य वृद्धि करने को तुम्हें साहय मंडली गुड़ाक निष्ठा प्रदान कर ताराबानी खाराबा शाबारी अल्लाह रमान दरम हालेलुया 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 तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य आमर सावधान समर्पण कर स्वीकार तुम आत्मा कार्य सर्वत्र बड़ भाव सारी शुणिल धन्यवाद करी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना कर
तुम प्यारे प्रभु की सेवा अपने को दान करो। ओ प्रभु पवित्र प्रजा की तुमसे करो। प्यारे प्रभु की सेवा अपने को दान करो। ओ प्रभु पवित्र प्रजा की तुमसे करो।
Hallelujah, 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 hallelujah. Idaramani kharaba shabari Allah rabana bara 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 bara. Kudaramani daraba shabari Allah rabana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 Idaramani khalaba kramana daravanda Allah rabani varavana vakramana darava shabari Allah rabba. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Idaramani karavan kramana daravan Allah rabana daravan Allah rabana daravan Allah. Holy, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya, 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 Tvarama, dhanya, Tvarama, dhanya, Tvarama, dhanya, Tvarama, dhanya. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Idaramani khalarabani adaramana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sigara bara 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 bara. Dhanya, 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 Tvarama, dhanya, Tvarama, dhanya, Tvarama, dhanya, Tvarama. Tvarama, dhanya, Tvarama, dhanya, Tvarama, dhanya, Tvarama, dhanya. Tvarama, dhanya, Tvarama, dhanya, Tvarama, dhanya, Tvarama. Idaramani kurabasha, ribira bara 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 bara. Udaramani daraba shabari Allah rabba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Pura Vatramana Darava Shabari Allah Rabari Vala Bara 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 Bara. Idaramani Karavatramana Darava Shabari Allah Rabari Vala Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Tvarama dhanya, Tvarama dhanya, Tvarama dhanya, Tvarama dhanya. Jesu ka naam re daya kar, Jesu ka naam, Jesu ka naam re, Jesu ka naam re, Jesu ka naam re, Jesu ka naam. Idaramani kuravatramana darava shakala ramani. Idaramani kharavatramana darava shabari Allah ramani kharavatramana. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Idaravani kharavatramana daravan Allah ramana bara 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 bara.
Hallelujah, 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 hallelujah. ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু। তোর পবিত্র নামের ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। হলি 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 Holy, 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 holy. Idaravani kharavat ramana darava shabari Allah ravana daravan Allah rava. Udaravani daravan Allah ravana daravan Allah ravana daravan Allah ravana darava shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Idarava shabari Allah ravani kharavan Allah ravana darava. Holy, 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 holy. Hallelujah. Praise the Lord. Kusi, kusi, mana, kusi, kusi, mana, kusi, kusi, mana, kusi, kusi, mana. Bolo, bolo, Masiha, jai, jai, jai. Bolo, bolo, Masiha, jai, jai, jai. Mere liye aaye, mere liye jiye.
ধন্যবাদ ও সর্বতম ধারণ করি পারে নাই ও তেণু তুমি সর্বতম সিংহাসন পৃথিবীর আমার কথা বিধাও ও তেণুকরি ও তুমি সেইভাবে ভারতের পরমেশ্বর তেণুকরি আমি যদি তোমাকে ভয় করে জানিব তুমি সাহায্য করো উদার বর্ষা কালে বন্দর বলে পরম হালেলুয়া হালেলুয়া ও মা তোমার বিচার সংকট ও সমগ্র সিংহাসন সংকট হালে বলে আমার কৌশল প্রকার প্রভু আমার নিজস্ব রাখিব মাত্র ভয় কম্প সকাল সাথে আমার সমস্ত সর্বতম সম্মুখীন হবার করিব ও সেতরে যে প্রিয়ামে ও নিজের কর্তব্য সাধন করি তোমরা বেশ উত্তম বিশ্বস্ত দাস আমি যেপরি দাস করি পাই তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া হালেলুয়া ও তেণুকরি পর্যন্ত আমার পৃথিবীর সুযোগ দিয়েছ তাহলে পর্যন্ত সমস্ত সত্যভাবে করে তুমি সাহায্য করো উদার বর্ষা কালে বন্দর বলে পরম হালেলুয়া হালেলুয়া ও নইলে আগুন নিশ্চয় করে আগুন স্নান করে কেছ যা কেউ সম্পদা ও যন্ত্রণা করো তোমাদের ভিডিও শিখায় না ভাবো উদার বর্ষা কালে বন্দর বলে পরম হালেলুয়া হালেলুয়া ও তেণুকরি আমি যেতে জগতের বাবদের সময় কাটিব সময় কাটু ও প্রভু আমি যেগুলো তোমার ভয়কে চালিব তবে তোমার আগে আমার জীবনী চালিব তুমি সাহায্য করো এবং আমার নাম জীবন পুস্তকে লেখা দিব সেটির মধ্যে আমি যে করি তার জীবন নিশ্চিত করো আমি প্রভু ওপরে ভরসা পাইব তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া হালেলুয়া ও সেটির মধ্যে আমি যদি যত্নবান হব তুমি দয়া করো উদার বর্তারি খারাপ শাখার বন্দর বলে পরম হালেলুয়া 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 কার গদিন মধ্যে রোমান প্রাণী সকল সুযোগ চালিব উদার শাখার বন্দর বলে পরম হালেলুয়া সুতরাং আমি কোন সুযোগ কর্ম করে এখন সুযোগ পাইব না ওদের করলে পারবো ওদের ওদের বাকি মধ্যে যথাক্রমে কইছে যে ও প্রভু আপনার মুখ থেকে অপেক্ষা জীবিত পরবর্তী হলো ওদের করে আমার প্রভু কোন তুমি জীবিত করে রাখিয়ে শুভ তোমার নাম ধন্যবাদ উদার শাখার বন্দর বলে পরম হালেলুয়া আমাকে বন্ধু মাসা মনে তুমি দিয়ে শুভ তোমার নাম ধন্যবাদ মাত্র বনে কল পথে প্রভু অনেক অবহেলার মাত্র কাটন দিই উদার শাখার বন্দর বলে পরম হালেলুয়া প্রত্যেক আপনি করছেন প্রভু সজাগ রয়ে তুমি সাহায্য করো কার প্রভু থেকে ধরে আসিব তা প্রভু জানো না ওদের নিশ্চয় সেই জন্য সবগুলো তুমি আসোজ ও প্রত্যেক প্রাণী আপনার সম্মানের ফল দেওয়া পাই উদার শাখার বন্দর বলে পরম হালেলুয়া 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 প্রত্যেক মুহূর্তে যে আমি জাগ্রত রইব এবং কষ্ট করে বলবো ব্যক্তি তুমি সাহায্য করো উদার শাখার বন্দর বলে পরম হালেলুয়া 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 এদের প্রত্যেক মন্দিরের ভগবান করব বিশ্বাসী ভাই বোন সমস্ত সম্পর্ক দয়া করো ও সমস্ত করব ও তোমরা তোমাকে লাগাই রাখো যা যা সমস্যা আমরা বসুদা তুমি যিশু কোন আমাকে দূর করো ও সমস্ত লোককে তুমি সুস্থ তুমি করো প্রত্যেক মন্দিরের তোমরা সঙ্গে কাজ করে লাগাই করে তুমি রাখো উদার শাখার বন্দর বলে পরম হালেলুয়া 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 এবং বিপরী প্রভু তোমার রাজ্য কার্যমন্ত্রী প্রতিরক্ষা সমস্ত বিভাগ করো উদার বত্তারি খারাপ শাখার বন্দর বলে পরম হালেলুয়া হালেলুয়া ওদের প্রত্যেক আত্মারে পরিপূর্ণ করো এবং সেই আত্মারে প্রভু শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে তোমার রাজ্য কার্যমন্ত্রী ব্যবহৃত করতে সাহায্য করো ও সাধারণ সমস্যা তুমি চলো উদ্ধার করো উদার বত্তারি খারাপ শাখার বন্দর বলে পরম হালেলুয়া ও যদি আমার পরীক্ষা জীবনে অপর দিব ওদের সাবধান মধ্যে জাগিয়ে প্রার্থনা করে পারি তুমি সাহায্য করো উদার শাখার বত্তারি খারাপ বন্দর বলে পরম হালেলুয়া 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 আইসে বাগায় ভারত মন্দির সমর্পণ করে তুমি দয়া করো যা কিছু বর্তমান তোমার বাক্য তুমি রাখি যাও ও সব বাক্য বুঝে পারবে শুনিব এবং সবাই তোমার জীবনে ফল করে তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া 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 এবং সম্পূর্ণ তোমার বাক্যগুলো আমি যেহেতু সফল করে পারি তুমি দয়া করো উদার শাখার বন্দর বলে পরম হালেলুয়া হালেলুয়া এই সুবিক সমাধান তুমি নেওছ ও অনেক বাক্য মুখে প্রভু সংগ্রহ করিবার পারি তুমি দয়া করো হালেলুয়া কারণ করে নিশ্চয় আসিব ও তার খাদ্য সর্ব শক্তি প্রভু বিজ্ঞাপন নাই মানে তোমার বাক্য করবো তার উপর পরীক্ষা হবো ও তার সমর্থ হবে আমি যে সমস্ত বাক্য নিজস্ব করে পারি তুমি দয়া করো হালেলুয়া হালেলুয়া অবশ্যই তোমার সমর্পণ করে তুমি দয়া করো ও সমস্ত প্রভু ও সময় তোমার হস্তগত করো প্রার্থনা তোমার শরীর তুমি দিলে বল ধন্যবাদ দিই আমিন। ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବର 31ରୁ 46 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ସୌମହିମାରେ ଆଗମନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ଗୌରମ ସିଂହାସନରୁ ଉପବେଶନ କରିବେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଏକତ୍ର କରାଯିବେ। ଆଉ ମେଷପାଳକ ଯେପରି ଛାଗଠାରୁ ମେଷ ପୃଥକ କରେ ସେହିପରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ କରିବେ। ପୃଥକ କରି ମେଷମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ଛାଗମାନଙ୍କୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ, ଆସ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ରମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପତନାବଧି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ସେଥିରେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଲ, ତୃଷିତ ଥିଲି, ମୋତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ, ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି, ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ, ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ, ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି, ମୋତେ ଶଙ୍ଖଳିଲ, କାରାଗାରରେ ଥିଲି, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ। ସେଥିରେ ଧାର୍ମିକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧିତ ଦେଖି ଆହାର ଦେଲୁ ଅବା ତୃଷିତ ଦେଖି ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲୁ? ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଦେଖି ଆଶ୍ରୟ ଦେଲୁ
କିମ୍ବା ଉଲଙ୍ଗ ଦେଖି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲୁ। ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ ଅବା କାରାଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲୁ? ପୁଣି ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମେ ମୋର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପ୍ରତି ଏହା କରିଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ ତାହା କରିଅଛ। ତତ୍ପରେ ସେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତମାନେ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୋଇ ଶୟତାନ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ, ତୃଷିତ ଥିଲି, ମୋତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ, ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି, ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ ନାହିଁ, ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ ନାହିଁ, ପୀଡ଼ିତ ଓ କାରାଗାରସ୍ଥ ଥିଲି, ମୋତେ ଶଙ୍ଖଳିଲ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧିତ କି ତୃଷିତ, ପ୍ରବାସୀ କି ଉଲଙ୍ଗ, ପୀଡ଼ିତ କି କାରାଗାରସ୍ଥ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁନାହିଁ? ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପ୍ରତି ଏହା କରି ନଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ ତାହା କରିନାହଁ। ଆଉ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ଜାତିର ବିଚାର କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ବୃହତ୍ ସିଂହାସନ, ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ, ଗ୍ରେଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥ୍ରୋନ୍, ସେଇଠି ସେ ଉପବେଶନ କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବରେ ତାର 11 ପଦରେ ସେ ଲେଖା ହେଉଛି, ବୃହତ୍ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ, ଗ୍ରେଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥ୍ରୋନ୍, ଜଜମେଣ୍ଟ, ଫାଇନାଲ ଜଜମେଣ୍ଟ, ଅନନ୍ତ ବିଚାର, ଶେଷ ବିଚାର। ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ର କରାଯିବେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଡାହାଣ ପାଖରେ, ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ବାମ ପାଖରେ ରହିବେ। ଦୁଇଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଦଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡାହାଣ ପାଖରେ ନଚେତ୍ ବାମ ପାଖରେ। ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ରହିବେ, ଅଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ବାମ ପାଖରେ ରହିବେ। ଆଉ ସେଇ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରୁ ସେ ଦୂର କରିବେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ, ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆସିବ। ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ। ସେଇଦିନ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା କି ଅନୁଗ୍ରହ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସେଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ନିବେଦନ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପାପ କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଦେବେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକର ବିଚାର ହିଁ ହେବ। ଡାହାଣ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ବାମ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ହବ? ସେଦିନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ମୁଁ ଡାହାଣ ପାଖରେ ନା ବାମ ପାଖରେ ରହିବି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, କେବଳ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। କିଛି ବିଶେଷ ଆଉ ବାସ୍ତବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ କରିବାକୁ ହବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯିବାକୁ ହବ। ଆଉ ସେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ସେମାନେ କେବଳ ସେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଏବଂ ସେମାନେ
ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଏ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନେ କିଏ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଉଛି, ସେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି। ଲୁକ 1 ପର୍ବରେ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିପାରିବା ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ସେ ଜିଖରିୟ ନାମକ ଯାଜକ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏଲିସାବେଥ ସେମାନେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଲୁକ 1 ପର୍ବର 5 ଆଉ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ହବ। ଯାହା ଆମେ ବାଇବଲରେ ପଢୁଛୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ ତାହା ମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ହବ। ଖାଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ପଢ଼ିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲେ ତାହା ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ତାହା ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ହବ। ଏସବୁ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯାଇ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଉଣା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯିବା। ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଭୁଲ ପାପ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ, ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଯଥାର୍ଥ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ରହିଯିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ରେ ସାପଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ମୋ ଛାମରୁ ଦୂର ହଉ। ଶୟତାନ ତାର ଦୂତମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। କେତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, କେତେ ଆଶା କରିଛୁ, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ନରକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପୁରସ୍କାର ସବୁ ମିଳିବ। କେତେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ଶିଖିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସବୁଯାକ ବିଫଳ ହେଇଯିବ, କିଛି ଫଳ ହବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସେ ସବୁ କରିବାକୁ ହବ। ଏପରିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାକୁ ହବ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇ ରହିବାକୁ ହବ। ତେଣୁକରି ଲେଖା ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତୋର ସମାପ୍ତି ଭଲ। ତେବେ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଷୟ ମାନେ ପଢ଼ିଲୁ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ। ଏଇଠି ତ ଆଉ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣକ ପାଇଁ ତୁମେ କରିଛ ଏପରି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଡାହାଣ ପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବାମ ପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଜଣକ ପାଇଁ ଏହା କରିନଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ତାହା କରିନାହଁ। ଲେଖୁଛୁ ତାମାନେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହବ। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନାହିଁ, ସେ ତ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞାଟି ଅଛି, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର।
ମାର୍କ 12 ପର୍ବରେ ତାର 30-31 ପଦରେ এই কথা লেখাযাଏ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନ? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଏହି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ 30-31 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ତୁମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏହି, ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଯେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ଲେଖା ହେଲା, ସେଇଟା ଆଉ ଅନେକ ଥର ତ ମୁଁ ତାହା ପଢ଼ିଛି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହା ମୋ ଭିତରକୁ ଆଜି ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ବିଷୟଟା ମୋ ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଆଉ ତାହା ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା କହିନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଯେ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି, ତୃଷିତ ଥିଲି, ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି, ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି, କାରାଗାରସ୍ଥ ଥିଲି, ଏହି ସମୟରେ ଡାହାଣ ପାଖ ଲୋକମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ମୋର ସେବା କରିଛ, ବାମ ପାଖ ଲୋକମାନେ କରିନାହ। କହିଲା ସେମାନେ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେବେ କରିଛୁ ତୁମ ପାଇଁ? ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକମାନେ କହିବେ, କେବେ ଆମେ କରିନାହୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆଉ ଯେ କ'ଣ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ତୁମେ ଏହା କରିଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ତମେ ତାହା କରିଅଛ। ଡାହାଣ ପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଇ କଥା କହିବେ, ମୋର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପ୍ରତି ଏହା କରିଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ତାହା କରିଅଛ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପ୍ରତି ଏହା କରିନଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ଏହା କରିନାହ। ଆଉ ତାହା ମାଥ୍ୟୁ 45 ପର୍ବର 40 ପଦରେ ଆଉ 45 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କଥା ଏଇଠି ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଛି, ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ 44 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଧରି ନେଇଛି। କ'ଣ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରେମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରତିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିବାକୁ ହବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଜଣକ ପ୍ରତି, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କମ ସେ କମ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପ୍ରତି କରିବାକୁ ହବ, ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହବ। ତତୋଧିକ କଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ, ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କମ ସେ କମ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ କମ ସେ କମ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ହବ। ପୁରା ଗୋଟେ ଦେଶ କି ରାଜ୍ୟ କି ଆଉ ସହର କି ଗ୍ରାମ କି ପରିବାର ସବୁ ପାଇଁ ନେଇ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପାଇଁ ବୋଲି କୁହା। 2 ଜଣ କଥା ବି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ, ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଆପଣ ଜଣକ କରିଦେଇକି ଆଉ କାହାକୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଅଧିକ କରିବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ, ପୁରସ୍କାର, ସମ୍ମାନ ସେତେ ପାଇବେ। ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କମ ସେ କମ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ କରିବାକୁ ହବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ କରୁ, ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ନିଜ ପରି ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଅନୁମତି ମିଳିବ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ, ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ। କେବଳ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କେବଳ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାପୀ, ଅଧାର୍ମିକ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ନାସ୍ତିକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଲେଖା ହେଲା ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ନିଜ ପରି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଯାଇ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ, ଯଦି ବାମ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଗଲା, ସବୁ ଭରସା ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ
ଦିନେ ଦେଖି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇ ଆଉ ଶୈତାନ ଯେ ଟାଣି ଟାଣି ସବୁ ନରକକୁ ନେଇଯାଉଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୟ ପାଇଯାଉଛି। ମୋ ପାଳି ଆସିଲା ବେଳେ ତଳେ ଶୈତାନ ମୋତେ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଧରିପାରି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପୁରା ଭୟ ଆସି ମୋର ସମସ୍ତ ଆଶା ବିଫଳ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମନେ କରି ମୁଁ ମନେ ମନରେ କହୁଛି, ଆଉ ମୋର ସବୁ ଧର୍ମକର୍ମ ବୃଥା ହେଇଗଲା କି? ଏତେ ମୁଁ ଧର୍ମକର୍ମ କଲି ଜୀବନରେ, ଏସବୁ କ'ଣ ବୃଥା ହେଇଗଲା? ଏବେ ଶୈତାନ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି ମୋତେ ଧରିକି ମୋତେ ନରକ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। এই চিন্তা ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଯାଇପାରିବେନି କୋଉଠି। ସେ ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଇଲୁ, ଆଉ ବିଚାର ସିଂହାସନର କତି ଉଭା ହୋଇବେ ଯାଇ ସରବ ଜାତି, କହ କିସ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେବ। ଆଉ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପୁଣି ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ ନଥିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷ ତୁଲ୍ୟ ନିଆଯିବେ, ପୁରା ନୀରବ ରହିବେ। ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖୁଥିବେ, ଯାହା ଘଟିବ ଘଟି ଯାଉଥିବ। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେନି, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କରିପାରିବେନି, କାହା ପାଇଁ କରିପାରିବେନି। ଯାହା କରିବେ ଆଜି କରିବେ। ଆଜି ସମୟ ଦିଆହେଇଛି, ଏବେ ମହାନୁଗ୍ରହ ସମୟ, ଏବେ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ। ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପାଷ୍ଟର ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେତା ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଗିର୍ଜା କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି କି? ନିଜ ପାଇଁ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପରି କରିବା, ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବାଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 13 ପର୍ବରେ, ପରଭାଷା ଆମେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ସର୍ବସ୍ୱ ନିଜର ବିତରଣ କରି ଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ପର୍ବତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରିପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବୃଥା, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଶେଷ ସମୟର କଥା, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏପରି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ହେବେ, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଏପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଠାରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଟା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିବାସୀ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ। ସେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିପରି ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହି ପିତରଙ୍କୁ ଡକେଇ ସେ ଜାଗତିକ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଦେଇଦେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ ଦେଇଦେଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ! ଲେଖା ହେଉଛି, ଦାନ କର, ଦାନ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ମାତ୍ର ସେଇ ସୁଯୋଗ, ମୋର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ମୋ ହାତ ଧରିକି ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଛୁଇଁ ନଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଥିଲା, ମୁଁ ମନେ ମନରେ କହିଲି, ମୋର ସବୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ବୃଥା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ନରକ ଯିବି। ମାତ୍ର ନରକ ଗଲି ନାହିଁ, ଶୈତାନ ମୋତେ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲି। କାରଣ ଯେମିତି ସେ ନରକର ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ, ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୈତାନ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ପରି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଡେଙ୍ଗା, ମୋଟା ହେଇ, କଳା ହେଇକି, ଆଖି ତାର ଆଉ ନିଆଁ ପରି ଜଳୁଥିଲା, ଆଉ ଦେହ ରଙ୍ଗ ପୁରା କଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଧାଡ଼ିରୁ ଟାଣି ଟାଣିକି ନରକ ଭିତରେ ନେଇଯାଉଥାଏ। ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥରେ ଆଉ ତାର ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଯୁବାଲୋକ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଗୋଟିଏ ଚୌକିରେ ବସି ଗୋଟେ ଖାତା ହାତରେ ଧରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଶୈତାନ ମୋତେ ଟାଣିକି ନେବା ପାଇଁ ଆସିବା ସମୟରେ, ଏଇ ସାବଧାନ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ, ସେ ଆମର। ଶୈତାନ ହଟିଗଲା, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲି।
ସେତି କଥା ମତେ ନ କହିଥିଲେ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯିବ ତ? ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କୁହାଯିବ, ନଚେତ୍ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ ବାଟରେ ଅଛି, ମୁଁ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ବାଇବେଲ ଲେଖାଉଛି ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର, ଭଲ ରୂପେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଉଣା ଥିବା ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଦିନ ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ତାର କ'ଣ ଉଣା ଅଛି। ଯୀଶୁ କହିଦେଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି। ତେବେ ସେଇଦିନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ସବୁ ଜାତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ର କରାଯିବେ। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଡାହାଣ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ବାମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି। ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ଏଇଠି ତ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅନ୍ତତଃ ଲେଖା ହେଲା, ପ୍ରତିବାସୀ ଭିତରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାଇମାନେ ହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଭୟ କରିବା ଲୋକମାନେ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ ଭଲ ଭାବରେ। ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଯେପରି କରୁଛନ୍ତି ସେପରି କରିବାକୁ ହବ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, କେମିତି କରି କରିବା? ପ୍ରଥମେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ, ଯେପରି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ, ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଭାଗିତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କର ବୁଝିବାକୁ ହବ। ସୁଖ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ହବ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥା କହିବାକୁ ହବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ହବ, ଭଲ କଥା କହି ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ହବ, ଭୁଲ ବାଟରେ ଥିଲେ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହବ। ଏପରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମିଶିବାକୁ ହବ। ତିନିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଲେ। ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ହବ, ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ଦେବାକୁ ହବ, ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ବସ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ହବ, ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ, ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ହବ, ପୀଡ଼ିତ ସମୟରେ ସେବା କରିବାକୁ ହବ, କାରାଗାର ସ୍ଥିରରେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହବ। এই ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ହବ। ଖାଲି କଥା କହିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବ ନାହିଁ। এই ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବେଶୀ ନିତାନ୍ତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ହବ, ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହବ ନାହିଁ, ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଦେବାକୁ। ପାଉଲ କହିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ସେଇଟା ନହେଲେ ଆମେ ସେଦିନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ରୋମିଓ 5 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖାଉଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା, ଅନ୍ତତଃ ଜଣକ ପାଇଁ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତତଃ ଜଣକ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରତି, ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ ତା ପ୍ରତି ସେରୂପ କରିବା। ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜଣକ ପାଇଁ କରିଥିବାରୁ ଯୀଶୁ କଲେ, ଜଣକ ପାଇଁ କରିନଥିବାରୁ ଯୀଶୁ କଲେ, ଅନ୍ତତଃ ଜଣକ ପାଇଁ। এই ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଜୋର କେବେ ଦେଇନଥିଲି। ହଁ, ଆମକୁ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଏଇ କଥା ମୋର ଭିତରେ ଆସେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ପଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଆଜି ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜଣକ ପାଇଁ କରିଥିବାରୁ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ସେ ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବର 40 ପଦରେ 45 ପଦରେ, ତୁମେମାନେ ମୋର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପ୍ରତି ଏହା କରିଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ ତାହା କରିଅଛ। ଏବଂ ଆଉ ପରେ ପୁଣି ଲେଖା ହେଲା, ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପ୍ରତି ଏହା କରିନଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ ତାହା କରିନାହ। ତେଣୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ଭଲ
गोटे बिलीवर प्रभु लोक अंतत आमको भलरे कार्य करिया को प्रैक्टिकल कथा खाली नहीं प्रार्थना खाली नहीं कहली प्रार्थना करिवो चिंता करिवो तांको पई तांकर मंगल चिंता करिवो अमंगल उद्धार केमिति पाइबे सहभागिता रक्ष मिसियो सेमानकर सहित सामना सामनी कथबार्ता करिवो उत्साह देव प्रेरणा देव प्रयोजन हेले अनुयोग मध्य करिवो आउ तापरे साहाय्य करिवो जहाँ सेमान पाए आवश्यक वास्तव भाव में खाइबा दवा पीवा दवा वस्त्र दवा इत्यादि प्रयोजनीय अर्थ दवा ऋण देवार देवा परिशोधर आशा न रखी बाइबल लिखा जड़े प्रभु लोक जदि से ऋण दिए महाजन परी हो पार ना भाई मान आदाय करने को जबरदस्त किबा से आउ शुद्ध नब ना से लोक किपरि प्रभु आशीर्वाद पाए बाइबल लिखा आउ पुणी जे ऋण निये प्रभु लोक मैंने से ऋणी होकर रही पारे जहाँ ठारू ऋण नहीं जो लोक ठारू बैंक रु ऋण परिशोध करने को हम बाइबल लिखा क्या ठारू जदि नहीं किसी धार करिकी आपण को परिशोध करने को हम तबे ए समस्त कार्य करने सहज ना रोमियो 5 पर्व 5 पद कहीं मुझे कहली पवित्र आत्मा द्वारा ईश्वर प्रेम आम पर्याप्त ही रही है पवित्र आत्मा जदि आम परिपूर्ण हो ईश्वर प्रेम आम भीतर को आसो यही प्रकार कार्य आम कर प्रतिवास को आत्मतुल्य प्रेम कर बाइबल कहूँ शत्रु को मध्य प्रेम कर से प्रार्थना कर अनेक लोक अनेक ना केतेक मो मन आउ सब बड़े गोटे कष्ट गोटे दुख मो भितर थाए से व्यवहार आचरण अनेक केते विषय मात्र जगत रे एपरी कौन सी लोक मो पाई नाही जहाँ मो प्रार्थना करे वाक्य सफल करने शत्रु को प्रेम कर प्रयोजन हेले से साहाय्य करवा उपकार करवा एथिरु भी मु पछ घुंचा दिए ना से माने जहाँ करंतु करंतु से माने बुझंतु जहाँ कर आपण को भी सेमती करवा को जदि करि पार नांती काहे जानिछंती पवित्र आत्मा आपण पूर्ण नाहंती ईश्वर प्रेम आपण भीतर को नाही अनेक आशीर्वाद आपण वंचित हो जिवे मात्र आम परीक्षा सिद्ध देखा निजक देखा हम ईश्वर निकट तेणु पवित्र आत्मा परिपूर्ण हूँ ईश्वर वाक्य सब आप पालन करें से जिहिजिकल पुस्तक तेणुक आउ से विशेष कथाटी लिखाई प्रभु जो से आत्मा देवे जिहिजिकल पुस्तकर 36 पर्व आउ तार 27 पद लिखाला पुणी आम्भे तुम मान अंतरे आम्बर आत्मा स्थापन करवा और तुम मान आम्बर विधि रूप पथरे चलाइबा तो तुम्हें मैंने आम्बर शासन सकल रक्षा कर पालन कर ईश्वर आत्मा पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हूँ से आपण कठिन वाक्य गुड़ाक सहज हम जो प्रभु मो मन में प्रेरणा देते पवित्र आत्मा पूर्ण परिवर्तन जीवन आरंभ 1982 मसीह पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेली मु घर परिवार सब विषय को पछरे पके देकी पागल रकम बुलिली ग्राम सहर चारिडे बुली बुली प्रभुकर कार्य कली वाक्य प्रचार कली प्रार्थना कली लोक मान रोग सुस्थ हम से ग्राम मंगल हम वर्षा नहीं वर्षा हम विभिन्न प्रकार भाव में निजक संपूर्ण रूपे नियोजित कली आ प्रभु ठारू गुरुतर साक्ष्य प्राप्त हेली प्रभु मो सहित विशेष भाव में कथा कहवा लगिले तेणु पवित्र आत्मा परिपूर्ण जीवन काटी आम को प्रस्तुत हवा धार्मिक हवा ईश्वर समस्त आज्ञा पालन करने द्वारा आही आम को शेष दिन में परित्राण दवापाई तद्वारा प्रभु आम को वाक्य द्वारा प्रतिश्रुति देते एफिसियो 4 पर्व 30 पदरे पवित्र आत्मा द्वारा मुक्ति दिवस तुम्हें मुद्रांकित से पवित्र आत्मा को प्रभु समस्त ढालुं जुएल 2 पर्व 28 पद अनुसार तेणु आपण भी पाइपर लगी पड़ू प्राण मूर्छा उद्यम करूँ सब प्रकार चेष्टा करूँ पवित्र आत्मा परिपूर्ण हाँपाई ईश्वर आज्ञा सकल पालन करी प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम करी मध्य अंतत जनक प्रति प्रभु लोक प्रति आपणकर प्रकृत यथार्थ वास्तव कार्य करी निजक धार्मिक देखापी जद्वारा आमने जीशुंकर से विचार दिन में निश्चित ठिया हवा बाम पाखे ना डाण पाखे ठिया अनंत जीवन अधिकारी आम हवा पड़ो
Hallelujah. Praise the Lord. Udarabani kharaba shabari Allah rabani kharaba tramana darabanda Allah raba. Uraba tramana daraba shabari Allah rabani kharabanda Allah raba. प्रभु पवित्र आत्मा सब समस्यार समाधान अटंदे हालेलुया आमान को पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हवा को अवतरण लिखा अछि आ पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई गीत स्तोत्र आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर उत्साह दियो हेतबेला माने बदली जीवो आमानकर प्रकृति स्वभाव आचरण चिंता सब जाक बदली जीवो आमान ईश्वरंकर संतान रे परिणत हो निदारबानी खारबा सकाल रवा अति अल्प समय रहिछि निजको परीक्षा करी परीक्षा सिद्ध हवा पई निजको योग्य प्रस्तुत करी अनेकों योग्य प्रस्तुत करिया पई जीसुंक नाम रे जाए प्रत्येक संगे कथा को जा पई जा आवश्यक तुम इच्छा मते ता साधन कर तुमर शांति अनुग्रह हम समस्त सहवर्ती तुमर कंडविद पाद प्रणाम चुंबन करी एवं तुमर हस्त रे आमानकर सर्वणात्मा सब समर्पण करी नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे एई प्रार्थना करूछि आमेन मोर लव more power, more of you in my life, more love, more power, more of you in my life, and I will sing your praise with all of my heart, and I will sing your praise with all of my soul, and I will sing your praise with all of my mind. And I will sing your praise with all of my strength. And you are my Lord. You are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. पिता ईश्वरंकर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आनंद पवित्र आत्मांकर सहायता प्रभु यीशुंकर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो आमेन।